नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय आसतु शुणा। पंचम अध्याय। पंचमे नारद प्रवेश व्यासंकु देले उपदेश। हरि कीर्तन भागवत कर प्रसन्न हेब चित। सुत कहन्ति अनुरागे हरसे मुनि कर आगे। सुत उवाच शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने व्यास समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी कुशल वार्ता पूछे तो से जात गोविंदर अंशे हर से बीणा करे नेई कहन्ति व्यास मुख चाहि। नारद उवाच हे पराशर ऋषि सूत तुम्भे स्वभावे भागवत किंपा चांचल्य तुम्भ मने देखि जानिलु आम्भे ध्याने सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भी आई संसारे इष्ट धर्म जेते सर्वसंपन्न तुम्भ चिते भले जानिली मुहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्त नहिला तुम्भ शांति नारद वाक्य शुणी कने व्यास कहन्ति सावधाने। व्यास उवाच तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहुमते वेद पुराण अर्थ जेते मु सर्व संपादिली चिते तथापि आत्मा तोष नहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्भे जे ब्रह्मांक नंदन भले जानिल मोर मन ए मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना केवा पारे सकल शास्त्र तहुसार तार महिमा आगोचर तार भक्ति जेणु नाही एणु मोचित स्थिर काहि तुम्भे सकल तत्व जान विष्णु महिमा परिमाण से सर्व जीवंक ईश्वर जार मायारे ए संसार सृजई पालई सिंहरे त्रिगुण मध्य से विहरे से माया ताकू न लागई नित्य से निज सुख थाई एतिनी लोके तुम्भ देह निरते भ्रमेर विप्राय प्राणीक बाह्य अभ्यंतरे जेसने समीर संचरे आत्मा जेसने साक्षी रूपे नित्य विहर निज सुखे पर अगर ब्रह्म जले मोहर स्नान सुनिश्चले से जल शीत उष्ण भाव नित्य करई अनुभव तथापि न्यून भाव घोर मन प्रसन्न नोहे मोर तांको महिमा परिमाणी तुम्भ हूँ अन्य केवा जानी कह आनंदे मुनिवर जेमंते मन हेब स्थिर
नारद उवाच भौमुनि सत्य एव च न तेणु सन्तोष नोहे मन कृष्ण निर्मल जस्य गुण तेणु न कल उच्चारण जे धर्मे कृष्ण तोष नहि से धर्म नियु न अटई धर्म संपद काम अर्थे जेते कहिल वेद पथे जेबे गोविंद गुण ग्राम अभ्यासे थांता किछि श्रम तेबे की मन असंतोष कहिबी शुण उपदेश जेबे ए जिह्वा वाक्य श्रम न करे कृष्ण गुण गान जेवाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे भणी ताहाकू बोली काकवाणी जही रे गोविंद न शुणी निश्चय काक तीर्थ सेही से जले केवा अवगाही परम हंस मुनि मेले जे थांती पुण्य तीर्थ कूले जे वाक्य गुण गाई गाई निश्चय पुण्य तीर्थ सेही से वाक्य जन तापनासे तीर्थ जे सने पाप ध्वंसे कृष्णर गुण गाथा जेबे प्रबंधे उच्चारई भावे पद दूषित जेबे होई से वाणी सर्व पाप ही एणु साधवे नित्य शुणी अनंत जश गुण भणी से हरि भाव जेवा छाड़ी जानती कर्म पथ माड़ी जे पुण्य वेद मार्गे करे सकाम चिते फल धरे हरिंकी न कले अर्पण से सर्व फल अकारण निष्काम मते जे सन्यासी तपसा धंती बने पसी हरि महिमा छाड़ी जेबे अति निर्मल ज्ञान भावे से काहू अशुभ नाशिव तपसा दिला फल देव तुम्भे स्वभावे भागवत महानुभव शुचिमंत सत्यवचन द्रुत व्रत एणु मोघ तुम्भ चित समाधि करी कृष्ण पादे तार चरित अनुवादे प्रबंध भागवत कर अखिल जनଙ୍କୁ उद्धार जे प्राणी अन्य मार्गे भजे हरि भक्ति दूरे तेजे विष्णु भक्ति लाभ छाड़ी त्रिवर्ग मध्य लोभ बड़ी ताहार सुख लेश काही समुद्रे जेने नाबथाई जल पवन मेघ बळे कूले न लागी भासे जळे ताहांक गति सेहि मत शुण हे पराशर सूत जे तुम्भ धर्म शिक्षा घेती निश्चिंत कर्म कर्म चिंती
ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହି ଜନ ବିଅର୍ଥ ତାହାର ଜୀବନ। ତୁମ୍ଭ ବଚନେ ମତି ଭ୍ରମ ସେ ତାକୁ ବିଚାରି ସ୍ୱଧର୍ମ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନ ବସନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି। ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ ଅଭାବ ଭଲେ ଜାଣ। ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା। ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିବେ। ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜି ହରିଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜି। ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେଁ ନ ପଡ଼େ ନରକେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଥାନ୍ତି ଯେବା ପ୍ରାଣୀ ହରି ଭକତି ନ ପ୍ରମାଣୀ। ଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଯେତେ କେ ଅନୁମାନି ପାରେ ଚିତେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। କାଳର ବସେ ପୁଣ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ବସେ ଦୁଃଖ ସଦୃଶ ସୁଖ ଆସେ। ଏ ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱ ବେନି ପଥେ ପ୍ରାଣୀଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିରତେ। ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଲଭନ୍ତି ସେ ଲାଭେ ଯାର ଚିତ ଚିନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋଭିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ସେ ଫଳ ପାଇ ସୁଖେ ଖାଇ ଭ୍ରମଣେ ଶ୍ରମ ନ ଲାଗଇ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ତାର ଗତି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାୟ ନ ଭ୍ରମନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମରସ ନିରତେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବେ କେମନ୍ତେ ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେତେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ଈଶ୍ୱରୁ ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ଲୀଳାକୁ କରିଅଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନୋହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ସର୍ବେ ଏକଇ ପ୍ରକାର। ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ଜାଣି ବେଦରେ ଅଛି ପରିମାଣି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର ତଥାପି କହିଲି ଯା ସାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମା ରାମେ ରମି ଅମୋଘ ଦର୍ଶୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ କଳା ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ
ମାୟା ସୟଳେ ଦେହ ବହି ତାର ଚରିତ ଧରିଚିତେ ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ ଏହୁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଭେଦ ସାର ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପଦାନ ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ତାହାଙ୍କ ଫଳ ଏ ଅଟଇ ତା ବିନୁ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହଇ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ଋଷି ଜନେ ତପବାଚରି ଘୋର ବନେ ସଂସାର ସାର କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ପୂର୍ବେ ଯେ ଦକ୍ଷ శాପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ ଏକାକୀ ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ ବ୍ୟାପାର କରେ ରାତ୍ର ଦିନେ ଏମନ୍ତେ ବିଧିର ବିଧାନେ ସେ ବିପ୍ର ଗୃହେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି ହେ ବିପ୍ରେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମତେ ମୁଁ ଘରେ ରୁହ ଦିନା କେତେ ଦୁର୍ଗମ ବର୍ଷା ମାସ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି ହେଉ ବୋଇଲେ ବିପ୍ରଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ ବାଳୁତ ଚଞ୍ଚଳତା ଚିତ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସେବେ ଅବିରତ ସେ ବିପ୍ର ଗଣେ ମତେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ଦୟା ବହି ସମୁଦରସି ଯେଣୁ ସର୍ବେ କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଅନ୍ତେ ପୁତ୍ର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଥାଇ ଯେତେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମୁହିଁ ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ନ ଜାଣଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର ଚିତୁ ଅପ୍ରମାଦେ ସର୍ବକିଲ୍ ବିଷ ବେଗେ ଗଲା ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉଦେ ହେଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖୁ ହରିବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି ପଦକୁ ପଦ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ସେ ବାଣୀ ମୋର ମନେ ସ୍ଫୁରେ ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ହୁଆନ ନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ରସ ଆଉ କାହିଁ ଯେଣୁ ଏ ସଦ ସତ ରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପିତ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନ ସେ ଅଟେ କେବେ ହେଁ ସତ୍ୟ ସେ ନ ଘଟେ ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ନିରହୁ ନାହିଁ କେ ଜଗତେ ଏମନ୍ତେ ବର୍ଷା ସରିଗଲା ଶରଦ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରିବାଣୀ ନିରତେ ଶୁଣି ମୁଖେ ଭଣୀ ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନ ଜାଣିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ରୂପେ
ভকতি জাত মোর চিতে ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେ ଗୃହ ତମ ଜ୍ଞାନ ଜେଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ ସର୍ବ କହିଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦିନ ବିଷଳ ମୁନି ଜନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ତେଣୁ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ ଯେ ଭାବ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପିତ ଏଣୁ କର୍ମ କଲେ ତୁଟଇ ଭବ ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଯାହା ଭୋଜନେ ବ୍ୟାଧି ଜାତ ତହୁଁ କେବେ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତ ମିଳିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତେବେ ବ୍ୟାଧିକୁ ନାଶ କରେ ଯେ କର୍ମ ସଂସାର କାରଣ ସେ ନୁହେଁ ତାହାର ବାରଣ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରେ ସମର୍ପଣ ବିନା ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ତେବେ ବିଷୟ ରସେ ମଜି ସେ କାହିଁ ତରିବ ସଂସାରେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ତ ଶୁଣେ କର୍ମ କରି ଭକତି ଯୋଗ ଜାତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଅଧୀନ ତାର ହୋଇ ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ପଣ ମନେ ଧରି ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ ମୁଖେ ଉଚାରି ମନେ ସ୍ମରି ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ସ୍ମରି ଯେ ଚିତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ହରି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ପାର କଲା ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରିଚରଣେ ମନ ଧର କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯଶ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କହ ଭାଗବତେ ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ଅବୋଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର ବିଷୟ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ୟଥା ଗତି ନାହିଁ ଆର ସେ ଯେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବୀଣା ବଜାଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ଜନ ଅନୁରାগে ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧନାଶ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवेदो नाम पंचमोऽध्याय।